So far we discussed about air pollution and what are the major factors that contributes to air pollution and what are the aftermaths of air pollutions like acid rain, ozone depletion, global warming, etc. Now we are moving towards a topic, Bhopal Tragedy. That is an important topic in your syllabus, Bhopal Gas Tragedy. Okay, and this Bhopal Gas Tragedy is also termed as Bhopal Disaster. Bhopal Gas Tragedy or Bhopal Disaster. And you know, it is a tragic gas leak incident. It is a tragic gas leak incident. ഒരു ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസാസ്റ്ററാണ് ഭോപ്പാൽ gas tragedy. It is also termed as Bhopal disaster and is a tragic gas leak incident, and it was on 2nd December 1984 at Bhopal. That is a state in Madhya Pradesh. That is a place in Madhya Pradesh. So Bhopal gas tragedy is also termed as Bhopal disaster and is a tragic gas leak incident and was on 2nd December 1984 at Bhopal, Madhya Pradesh. And you know, the tragic gases are methyl isocyanate. ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ, MIC എന്ന് പറയും. The tragic gases are methyl isocyanate. ഇതായിരുന്നു പ്രധാന വില്ലൻ, methyl isocyanate. And during the leakage there are several other gases like phosgene. ഇദ്ദേഹം വില്ലനാണ്, ഫോസ്ജീൻ. അദ്ദേഹം നമുക്ക് COCl2 എന്നെഴുതാം കേട്ടോ. MIC നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ പഠിച്ചോളൂ, CH3NCO, അതാണ് മീഥൈൽ ഐസോസയനേറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോസ്ജീൻ, ദെൻ HCN, ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. സോ ദ അതർ ഗ്യാസസ് ആർ phosgene and HCN. So it is a tragic gas leakage tragedy and the gases are methyl isocyanate, MIC, and the tragic gases like phosgene, HCN, etc. So that is Bhopal gas tragedy. ഒരു ലീക്കേജ്, ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ ഒരു ഡിസാസ്റ്ററാണ് ഭോപ്പാൽ. that was in Bhopal. So this is a tragic gas leakage tragedy, and the toxic gas was methyl isocyanate and small amount of phosgene and HCN, and these gases were leaked from ഒരു കമ്പനി എന്നായിരുന്നു, that is ഒരു pesticide plant, Union Carbide India Limited. Union Carbide India Limited, UCIL pesticide plant. ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു അത്, പെസ്റ്റിസൈഡ് പ്ലാന്റ്. യൂഷ്വലി ഒരു കാർബറൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് കാർബറൈൽ. ഓക്കെ, സോ ദ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് വാസ് ഫ്രം യൂണിയൻ കാർബൈഡ് ആണ്, Union Carbide India Limited pesticide plant and was preparing carbaryl. Carbaryl എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നൊരു പ്ലാന്റ്, ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് വന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഭോപ്പാൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാജിക് ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ 2nd December 1984 at Bhopal, that is a place in Madhya Pradesh, and the toxic gases were methyl isocyanate, MIC, and small amounts of phosgene, HCN, and the gas leakage was from Union Carbide India Limited pesticide plant and they were preparing carbaryl insecticide. Okay, and during that night, ഡിസംബറിലുള്ള 2nd December, and the several citizens, അതൊരു സിറ്റിയിലാണ്, ഈ ഭോപ്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റീസിലുള്ള സിറ്റിസൺസ്, they were exposed to 30 to 40 tons of methyl isocyanate ആണ്. They were exposed to 30 to 40 tons of methyl isocyanates and small amounts of this phosgene and HCN. അത്രയും ടൺസ്
MIC എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അവിടെ. ദാറ്റ് ഈസ് ടാങ്ക് ലീക്ക് വന്നതാണ്, എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നിട്ട് അത്രയും ഗ്യാസസ് that much gases were spread on that night. So there were several citizens were exposed to 30 to 40 tons of methyl isocyanate and small amounts of phosgene and HCN. Okay, and during that night this killer gas mixture spread all over the city, and at that time the residents were scurrying through the dark street. അവർ അലറിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി ആ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും സഫോക്കേഷനാണത്. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് സഫോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഒരു ഗ്യാസ് മിക്സ്ചറാണ്. അതുകൊണ്ട് ആളുകളെല്ലാം ദാറ്റ് സ്ട്രീറ്റിലൂടെ സ്കറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് അലറിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി എന്ന് പറയുന്നു. സോ ഇൻ ദാറ്റ് നൈറ്റ് UCIL കമ്പനിയിലുള്ള മീഥൈൽ ഐസോസയനേറ്റ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്ന ടാങ്ക് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഗ്യാസ് സ്പ്രെഡായത്. സോ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് നൈറ്റ് ദ കില്ലർ ഗ്യാസ് മിക്സ്ചർ സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സിറ്റി, ആൻഡ് ദ സെവറൽ തൗസൻഡ്സ് were ran with scurrying through the dark street, and the thousands of people were died at that night itself, and several thousands were died within a week. കുറേ പേര് ആ രാത്രി തന്നെ മരണപ്പെട്ടു, ആൻഡ് വിത്തിൻ ദ വീക്ക് 10,000 പീപ്പിൾസ് were died. Okay, and it was regarded as the world's വേഴ്സ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. വേൾഡ്സ് വേഴ്സ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസാസ്റ്റർ. ഇറ്റ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി വേൾഡ്സ് വേഴ്സ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഇൻ വിച്ച് more than 10,000 were died, and above thousands become blind. Above thousands become blind, and above 1 lakh they were suffer from various associated illness. മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾ കാരണം മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും മരിച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് ദേ ആർ സഫറിങ് ഫ്രം സം വേരിയസ് അസോസിയേറ്റഡ് ഇൽനസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ദി വേൾഡ്സ് വേഴ്സ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസാസ്റ്റർ. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് നൈറ്റ് in that plant the tank containing methyl isocyanate were exploded, and the killer mixture gas will spread all over the city, and the citizens experienced a 30 to 40 tons of methyl isocyanate, and several thousands were killed in that night itself, and they were died after within a week itself. Okay, so it was regarded as the world's worst industrial disaster, and more than 10,000 were died, and more than thousands become blind, and about 1 lakh people were continued to suffer from various associated illness. Not only the citizens, many cattle were also died because of this disaster. മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കന്നുകാലികളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു. സോ that is about the tragic disaster called as Bhopal. So Bhopal ഗ്യാസ് ഏതാ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. that is methyl isocyanate. So just we can check what happened in that night. നൈറ്റിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് നോക്കാം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് കമ്പനി? യൂണിയൻ കാർബൈഡ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, UCIL കമ്പനി. ദാറ്റ് വാസ് എ പെസ്റ്റിസൈഡ് കമ്പനി, ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് കമ്പനി ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ വർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്. ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. കാർബറൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ദ കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് കാർബറൈൽ. ഓക്കെ, ഈ കാർബറൈൽ അതൊരു ഇൻസെക്ടിസൈഡാണ് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം മീഥൈൽ ഐസോസയനേറ്റ്. നമ്മുടെ വില്ലൻ മീഥൈൽ ഐസോസയനൈറ്റും ആൽഫ നാഫ്തോൾ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൊരു കെമിക്കലുണ്ട്, ആൽഫ നാഫ്തോൾ. ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാർബറൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ആ പ്ലാന്റിൽ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? മീഥൈൽ ഐസോസയനേറ്റും ആൽഫ നാഫ്തോളും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാർബറൈൽ എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദെൻ അതിലേക്ക് വേണ്ട മീഥൈൽ ഐസോസയനൈറ്റും ആ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഫ്രം മീഥൈലമീൻ. മീഥൈൽ
അമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതും ഫോസ്ജീൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ. ഈ ഫോസ്ജീനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് MIC ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മീത്തൈൽ അമീൻ ഒരു ടാങ്കിലുണ്ട്, ഫോസ്ജീൻ ഉണ്ട്, ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് MIC ഉണ്ടാക്കും. ആ മീത്തൈൽ ഐസോസയനൈറ്റും ആൽഫ നാപ്തോളും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, കാർബാറൈൽ, ആ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ദീസ് തിങ്സ് വർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടാങ്ക്സ്. ഓരോ ടാങ്കിലാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഈ MICയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മീത്തൈൽ ഐസോസയനൈറ്റ് MIC ഈസ് വെരി റിയാക്റ്റീവ്, ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റെഡിലി കമ്പൈൻ വിത്ത് വാട്ടറായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വിൽ റിലീസ് ഇനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ MIC ഈസ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റെഡിലി റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഫോം ഇനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വേറെ അതർ കെമിക്കൽസും ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, സോ ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക. എക്സോതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വളരെയധികം എനർജി പുറത്തു വിടുന്ന റിയാക്ഷനാണ്. സോ MIC ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ക്യാൻ ഫോം എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ MIC ആരോ മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ആ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു കെമിക്കലാണ് MICയും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രം മീത്തൈലമീൻ ആൻഡ് ഫോസ്ജീൻ. ഓക്കെ, ഈ MICയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവാണ്. ചെറിയൊരു വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുക പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സോഡയൊക്കെ ഇല്ലേ മക്കളെ, സോഡ അത് ഹൈ പ്രഷറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ സോഡയുടെ കുപ്പി നമ്മൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലേ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പുറത്തേക്ക് വരും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ടാങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം വന്നു വെച്ചാൽ അത് ബ്ലാസ്റ്റ് തന്നെ നടക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് എന്താണ് ആക്ച്വലി അന്ന് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അത്ര വ്യക്തത ഇല്ല. എന്നാലും ഇതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് ദ ക്ലീനിങ് പർപ്പസ് വാട്ടർ മേ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ചിലപ്പോൾ ടാങ്കിലേക്ക് ഈ MIC ഉള്ള ടാങ്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ക്ലീനിങ് പർപ്പസിൽ ചിലപ്പോൾ സ്വല്പം വാട്ടർ മേ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി ടാങ്ക്. സോ വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്ത സമയത്ത് ദാറ്റ് MIC റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ദ റിക്വേഴ്സ് ഹൈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രഷർ. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടിയപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ദി ബേസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടാങ്ക്. ആ ടാങ്കേ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. And the bursting, that will leads to the bursting of tank. And you know MIC ടാങ്കിൽ മിക്കവാറും ഫോസ്ജീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം MIC ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോസ്ജീനും മീത്തൈലമീനും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ടാങ്ക് മേ കണ്ടെയ്ൻ ഒരു 2% ഫോസ്ജീൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു റിയാക്റ്റൻ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ റിയാക്റ്റൻറ്റും അതിലുണ്ടായിരിക്കാം. സോ അപ്പോൾ ആ ടാങ്ക് ബേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, MIC അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ടാങ്കുകളും ബേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. സോ MIC കൂടുതൽ പുറത്തേക്ക് വന്നു ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻ ഫോസ്ജീൻ, HCN പോലെയുള്ള ഗ്യാസുകളും പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത്. സോ MIC നമ്മൾ ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, ക്ലീനിങ് പർപ്പസിൽ വാട്ടർ മേ എൻഡ് ദാറ്റ് ടൈം വാട്ടർ മേ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി MIC ടാങ്ക് ആൻഡ് അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ദ ടാങ്ക് വാസ് ബേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആ ബേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ MIC സ്പ്രെഡ് ഓൾ ഓവർ ദ സിറ്റി. ദെൻ അങ്ങനെ ഈ സംഭവം നടന്നപ്പോൾ കുറേ എൻക്വയറീസ് ഒക്കെ നടന്നു. എൻക്വയറീസിൻ്റെ ബേസിസിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേർന്നു. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ദി, അവർ കണ്ടെത്തിയതാണ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ദി സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ്. കൃത്യമായ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഒന്നും ആ കമ്പനി പാലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ദ നെഗ്ലിജൻസ് ഓഫ് ദി അതോറിറ്റീസിൻ്റെ നെഗ്ലിജൻസ് ഓഫ് ദി അതോറിറ്റീസ്. ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ട്രാജഡി അവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം. So the enquiries after the disaster found that the basic cause of that incident was the breakdown of safety measures and the negligence of authorities. അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് എ സച്ച് പ്ലാൻ ഇൻ എ ഹെവി പോപ്പുലേറ്റഡ് സിറ്റി ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ്. അത്തരമൊരു പ്ലാന്റ് അത്തരമൊരു ഹെവി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിയിൽ അലൗഡ് അല്ല. എങ്കിൽ പോലും അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റ് വന്നു, അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്തു അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു ദ നെഗ്ലിജൻസ് ഓഫ് ദി അതോറിറ്റീസ്. ഓക്കെ,
So such plant was not allowed, but there occurs the functioning of such plant. Okay, then after the disaster it was found that അപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം that MIC is stored in a tank and that about 87% of MIC is stored in that tank. Actually the maximum permissibility is only 50%. so ആ ഒരു ടാങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത് ഓൺലി 50% ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ, ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് MIC ഇൻ ദാറ്റ് ടാങ്ക് വാസ് അബൌട്ട് 87%. അപ്പോൾ വേണ്ടതിലും അധികം അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഡിസാസ്റ്റർ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സൊക്കെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇത് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടറായിട്ട് ഹൈലി അൺകൺട്രോൾഡ് റിയാക്ഷൻ നടന്നു. അതാണത് ബേസ്റ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ദെൻ ഈ MIC ഉള്ള ടാങ്ക് എപ്പോഴും ദാറ്റ് മസ്റ്റ് സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് 0°C. 0°C അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ടത്. കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ് വളരെ കുറയും. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കും. ഓക്കെ, സോ MICയുടെ ടാങ്ക് എപ്പോഴും 0°C സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എബൌട്ട് 20°C. ഒരു 20°C ആയിരുന്നു. അതായത് അവിടുത്തെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം 0°യിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ വി നീഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വാസ് ഷട്ട് ഡൗൺ ഫോർ 5 months. 5 മാസമായിട്ട് അത് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ പറയുന്നത് 20°. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ റിയാക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായി നടന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ റീസൺ. ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് ചില കെമിക്കൽസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതിനെ ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ സ്ക്രബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഫങ്ഷനിങ്. അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നില്ലായിരുന്നു. ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ഫ്ലെയർ ടവർ. ഒരു ഫ്ലെയർ ടവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതും ഈ ഗ്യാസസിനെയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. സോ അതും ഫങ്ഷനിങ് അല്ലായിരുന്നു. ദെൻ ദർ ഈസ് ഡിഫക്റ്റീവ് സേഫ്റ്റി വാൾസ് എല്ലാം ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. സേഫ്റ്റി വാൾസ്, ഗോഗ്സ് അതെല്ലാം ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ദി destruction of this tank. Okay, so during that disaster several things were found that the storage of MIC in that tank was about 87%, but the permissible limit was only 50%. The tank was to store at 0°C. At that time the temperature was 20°C, and they used there is no scrubber. The scrubber was not functioning, and the flare tower was not functioning, and the safety walls, gogs, etc. were defectives. So due to these things there occurs blasting, and this world that is the worsening of the process is because of these things. Okay, so നമുക്കതൊരു വാർണിംഗ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. വാർണിംഗ് തന്നപ്പോഴേക്കും, അതായത് വാർണിങ്ങിനൊക്കെ ഓരോ സിഗ്നലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അതൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും വളരെ ലേറ്റായി. സോ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു MIC ലീക്കേജ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആൻഡ് കാറ്റൽസ്. So that's about the Bhopal gas tragedy. Okay, moving towards the last section of this module, airborne diseases. കുറച്ച് എയർബോൺ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ചിക്കൻ പോക്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണല്ലേ ചിക്കൻ പോക്സ്. ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് കോസസ് ഇച്ചിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മുടെ ദേഹത്തൊക്കെ. ഇറ്റ് കോസസ് ഇച്ചിങ് ആൻഡ് റെഡ് ബ്ലിസ്റ്റർ ലൈക്ക് റാഷസ്. അത്തരം ബ്ലിസ്റ്റർ ലൈക്ക് റാഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ ചിക്കൻ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസസ് ഇച്ചി റെഡ് ബ്ലിസ്റ്റർ ലൈക്ക് റാഷസ് ഓൺ ദ സ്കിൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂഷ്വലി സ്പ്രെഡ് ഈസിലി. ഒരു സ്പ്രെഡിങ് ഡിസീസസ് ആണ്. ഇറ്റ് യൂഷ്വലി സ്പ്രെഡ് ഈസിലി ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ യൂഷ്വലി എഫക്ട്സ് ചിൽഡ്രൻ. കുട്ടികളെയാണ് കൂടുതൽ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്, ചിൽഡ്രൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി റയർ ടു ഹാവ് ചിക്കൻ ബോക്സ് മോർ ദാൻ വൺസ്. ഒന്നിലധികം തവണ ചിക്കൻ ബോക്സ് വരില്ല. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ പറയും കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴേ ചിക്കൻ ബോക്സ് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം ടൈമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അത് വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞാവുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വരാനുള്ള ചാൻസ് റയറാണെന്ന് പറയുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ചിക്കൻ പോക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസസ് ഇച്ചി റെഡ് ബ്ലിസ്റ്റർ ലൈക്ക് റാഷസ് ഓൺ ദ സ്കിൻ.
and it spread easily, and it will usually affect children, and it is very rare to have chickenpox more than once. And what is the cause? നമ്മൾ ഓരോ ഡിസീസ് അതെന്താണ്, അതിൻ്റെ കോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു, വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്? ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞു, ആൻഡ് ദ വൈറസ് ഈസ് വാരിസെല്ല zoster virus that is responsible for chickenpox. varicella zoster virus. So chickenpox-നെ varicella എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട്. The virus that causes chickenpox is varicella zoster virus. Okay, and next we want to check what are the symptoms. എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ചിക്കൻ പോക്സ്? Okay, so what are the systems? Just we can check. ഈ ചിക്കൻ പോക്സ് വൈറസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഫീൽ സിവിയർ ഹെഡ് വൈക്ക് ഉണ്ടാവാം, ദെൻ ഫീവർ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ദെൻ ചിക്കൻ പോക്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് വി ക്യാൻ സീ ഇച്ചി റാഷസ്, ദെൻ റെഡ് ബ്ലിസ്റ്റർ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഒരു ചുമന്ന് തൊടുത്ത ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദീറ്റ്സ് ആർ ദ യൂഷ്വൽ സിംറ്റംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ചിക്കൻ പോക്സ്. ദെൻ ഹൗ ദിസ് സ്പ്രെഡ്, എങ്ങനെയാണത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ്? യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡിങ് ഡ്യൂ ടു ദി കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ. ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ത്രൂ സലൈവ വഴി സ്പ്രെഡ് ആവും, ആൻഡ് ത്രൂ കഫ് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ, ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു അതർ പീപ്പിൾസ് സ്കിൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്കിൻ ടു സ്കിൻ കോണ്ടാക്റ്റ്, ആൻഡ് ബൈ ദ ടച്ചിങ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ്, നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ വേറൊരു റൂമിൽ കിടത്തും അല്ലേ, ദെൻ അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ടച്ചിങ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് സർഫസ് ടച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇഫ് മദർ ഹാവിങ് ദെൻ ദ ബേബി മസ്റ്റ് ഹാവ്, അതായത് പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിൽ മദർ ടു child possibility ഉണ്ട്. So these are the spreading process. So next we want to study the treatment, how we can treat. Treatment means first there is vaccination. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കും അല്ലേ. സോ ദർ ആർ അവൈലബിൾ വാക്സിൻസ്, ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ 1990. സോ നമ്മൾ മക്കളിൽ ഒരു 12 to 15 months ഓൾഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ കൊടുക്കും. ദെൻ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വിൽ ബി ഓൺ 4 to 6 ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൂടി കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിക്കൻ പോക്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചിക്കൻ പോക്സിൻ ഇൻ 98% പേഴ്സണിൽ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ളവർ നമുക്കത് ചെറിയൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് വീണ്ടും ഉണ്ടാവാനുള്ളത്, വീണ്ടും നല്ല എഫക്റ്റഡ് ആവാൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് വാക്സിൻ. ദെൻ വൺസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ ആൻറ്റിവൈറൽ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. യൂഷ്വൽ ആ വൈറസിനെ ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻറ്റിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ അത് മാറിപ്പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഇൻ ചിക്കൻ പോക്സ്. Airborne disease that we want to study is influenza. Influenza is also termed as flu. Okay, and that is caused by a virus. So it is a viral disease, and it is a airborne disease. And you know, it is a respiratory illness, and it will affect nose, throat, and lungs. It's also termed as flu, and it's a viral infection, and it is a respiratory illness, and cause that it will affect nose, throat, and lungs. Okay, and it spread easily simply by touching. Airborne means just cough ചുമക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എയറിലൂടെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. Okay, and you know more than 2 lakh people were dying due to this influenza. Proper treatment ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ that is very dangerous influenza. Okay, and now we want to check the cause. What is the cause for this influenza? And that is virus are responsible like H3N1, H1N2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബി വൈറസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ദറ്റ് കോസസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ലൈക്ക് H3N1, H1N2 etc. responsible for the disease influenza. Okay, then next we can check what are the
നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചു, കോസ് പഠിച്ചു. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്കിതുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ്? ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫീൽ കോൾഡ്, ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും. ആൻഡ് റണ്ണി ആൻഡ് ബ്ലോക്ക്ഡ് നോസ്. ഓക്കെ, റണ്ണി ആൻഡ് ബ്ലോക്ക്ഡ് നോസ്, കഫ്, ചുമയുണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ സോർ ത്രോട്ട് നല്ല സോറായി മാറും. ഹെഡ് വെയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഹെവി ഹെഡ് വെയ്ക്ക് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഏക്കിംഗ് ഓഫ് ലിംസ് ആൻഡ് ജോയിൻസ്, നമ്മളുടെ ജോയിൻസിനൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും. ഏക്കിംഗ് ഓഫ് ലിംസ് ആൻഡ് ജോയിൻസ്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഫാറ്റിക്, ഷിവറിങ്, തണുത്ത് വിറയ്ക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഷിവറിങ്. ആൻഡ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ പ്രോബ്ലംസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ സിംറ്റംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ. ദെൻ ഹൗ ദിസ് സ്പ്രെഡ്, എങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡിങ് ത്രൂ ടച്ചിലൂടെ ആവാം. ദെൻ എയർബോൺ ആയതുകൊണ്ട് കഫ്, ദെൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് വാക്സിനേഷൻ. പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ നടത്താം. മോർ ദാൻ 6 months, 6 months കൂടുതലാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ എടുക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരിക്കലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ബട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം ഏക്കിംഗ് ഓഫ് ലിംസ് ആൻഡ് ജോയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ പെയിൻ കില്ലേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് കൺസ്യൂം പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. നമ്മളെപ്പോഴും നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക. അത് ഏത് അസുഖമാണെങ്കിലും നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലേ. സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെസ്റ്റ്, നന്നായി റെസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമുക്കതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വൺസ് ഇറ്റ് എഫക്റ്റഡ്, നമ്മളെ ബോഡി തന്നെ അതൊരു ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അത് ഇതാവുള്ളൂ. വൺസ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത് മാറാൻ. ഓക്കെ, ബോഡി തന്നെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരണം. ഓക്കെ, സോ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു 65 എബോവ് ഏജൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് വളരെ റിസ്ക്കിയാണ് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ. കൂടുതൽ മരണങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ആണ്. ആൻഡ് ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ആണ്, ത്രൂ എയർ ആണ് അത് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ വൈറസസ് ദാറ്റ് കോസസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ. സിംറ്റംസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സിംറ്റംസ്. യൂഷ്വലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ടച്ചിങ് ആണ് ആൻഡ് ത്രൂ എയറിലൂടെയും അത് ഇതാവുന്നു. ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വാക്സിനേഷൻ, പ്രോപ്പർ വാക്സിനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുക. ദെൻ റെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, and next is measles. It is also termed as rubella എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ 5ാം പനി പറയും, മീസൽസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എയർബോൺ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ എ വൈറൽ ഡിസീസ്. എയർബോൺ വൈറൽ ഡിസീസാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ എഫക്ട്സ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓഫ് ചിൽഡ്രനിലെ ഡെത്ത് റേറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് മീസൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ദ കോസസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മീസൽസ്. ആൻഡ് മോർബിലി virus is responsible for the measles, for the disease measles. Okay, and the spreading like this, how it spread through ടച്ചിങ്ങിലൂടെയാണ്. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിച്ചാൽ അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും പറയും, കാരണം അവർ കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ. ആൻഡ് ത്രൂ എയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കഫ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഡ്രോപ്സിലൂടെയൊക്കെ ദാറ്റ് വിൽ സ്പ്രെഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു ചെക്ക് ദ സിംറ്റംസ്. വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് മീസൽസ്? ആൻഡ് ദേ ആർ റണ്ണിങ് nose, then inflamed eyes. conjunctivitis ഉണ്ടാവില്ലേ, inflamed eye, എന്താ അതിന് പറയുക, ചെങ്കണ്ണ് പോലെയുള്ള അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ഐസ്. ദെൻ സോർ ത്രോട്ട്, തൊണ്ടയൊക്കെ വരണ്ട് ഇരിക്കും, സോർ ത്രോട്ട്, ഫീവർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഹെഡ് വൈക്ക്, ഇതെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദെൻ റെഡ് റാഷസ് ഓൺ സ്കിന്നിലൊക്കെ റെഡ് റാഷസ്, ഒരു ചുമന്ന് തൊടുത്തിരിക്കുക 5ാം പനിയുള്ള കുട്ടികൾ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ സിംറ്റംസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്?
വേരിയസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക, ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ എ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റമിൻ പ്രൊവൈഡ്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുക. ഒരു 12 to 15 months ആകുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുക്കുക. ദെൻ 4 to 6 year ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. മീസൽസ്, റുബെല്ല പറയൂ, എയർബോൺ വൈറൽ ഡിസീസാണ്, റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷനാണ്, ആൻഡ് കോസസ് മൊബിലി വൈറസ് ആണ്. സിംറ്റംസ് ഇതെല്ലാം ഏകദേശം എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡിസീസ് ഇസ് ട്യൂബർക്ലോസിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് TB, ക്ഷയം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസാണ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ വൈറസ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ലങ്സിനെയാണ് ആദ്യം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ഇൻ ടു ബ്രെയിൻ, സ്പൈൻസ്, etc. It is a dangerous bacterial disease and it affects lungs, brain and spine, etc. Okay, and next we can check what is the cause, and it is a bacteria and the name is Mycobacterium tuberculosis എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്കുലോസിസ്. ദിസ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ TB, ട്യൂബർക്കുലോസിസ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ചെക്ക് വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, വളരെ ചുമയായിരിക്കും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് കഫ് ദാറ്റ് വിൽ ലോസ്റ്റ് ഫോർ മോർ ദാൻ 3 weeks ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കഫ്സൊക്കെയാണ് നമ്മൾ TB ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് സിവിയർ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ദെൻ നല്ല വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും TB പേഴ്സൺസിനൊക്കെ. ഓക്കെ, നൈറ്റ് സ്വെറ്റ് ആൻഡ് ഫീവർ. രാത്രി നല്ല രാപ്പനിയാണ് നമുക്ക് പറയില്ലേ നമ്മൾ. നൈറ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് സോ അങ്ങനെ ആകൊരു ക്ഷീണം തോന്നും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ. ദെൻ ഭയങ്കര ചുമച്ചിട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ബ്ലഡി കഫൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാകും. ബ്ലഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ബ്ലഡ് ടിഞ്ച്ഡ് കഫൊക്കെ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് TB. ഓക്കെ, ദെൻ ഹൗ ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ്? ദ സ്പ്രെഡിങ് ഈസ് ബൈ ടച്ചിങ്. ഓക്കെ, ബാക്ടീരിയൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ത്രൂ എയറിലൂടെയും ഇരിക്കണം. അതായത് TB ഉള്ള ഒരാൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയ വിൽ എൻ്റർ ടു അതർ പേഴ്സൺസ് ബോഡി. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്? ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ യൂസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ആർ റിഫാപെൻറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മെഡിസിൻ, അതുപോലെ റിഫാംബിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിനേഷനാണ് അല്ലേ. സോ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് BCG വാക്സിൻ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ട്യൂബർക്കുലോസിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ്, എഫക്ട്സ് ലങ്സ്, ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈൻസ്. Mycobacterium tuberculosis is responsible for, these are the symptoms, and the treatment we can use antibiotics, and prevention method is BCG vaccine.